خواتین و حضرات السلام علیکم۔ گلگت بلتستان قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کے حوالے سے اس وقت حلقہ 6 ہنزہ میں میدان گرم ہے۔ قومی پارٹیوں کے نامزد امیدواروں کے علاوہ آزاد امیدوار بھی میدان میں اتر چکے ہیں۔ ان امیدواروں کے ساتھ سپورٹرز کی ایک بڑی تعداد جد و جہد کرتے ہوئے نظر آتی ہے، چونکہ اب یہ اسمبلی اپ گریڈ ہو کر پروونشل اسمبلی کے طور پر آگے بڑھے گی۔ اس حوالے سے اب کے جو انتخابات ہو رہے ہیں ان کی ویلیو اب مزید مہمیز ہو کر ایک خاص اہمیت حاصل کر چکی ہے۔ ہر امیدوار اپنے ووٹ کا حجم بڑھانے کے لیے مختلف طبقہ فکر کے ساتھ میٹنگ کرتا ہوا نظر آتا ہے اور مختلف علاقوں کے دورے پر ہیں۔ اس حوالے سے ہمارے درمیان آزاد امیدوار کی حیثیت سے ایک مضبوط امیدوار جناب نور محمد صاحب بھی مصروف عمل نظر آ رہے ہیں۔ مختلف امیدواروں کے انٹرویوز کے حوالے سے جناب نور محمد صاحب کو دعوت دی گئی کہ نور محمد صاحب تشریف لائیں اور اپنے مینیفیسٹو کے حوالے سے، اپنے ویژن کے حوالے سے آج کی نشست میں کچھ تیکھے سوالات کا جواب دے دیں، تاکہ حلقوں میں پائی جانے والی تشویش، سوالیہ نشان اور کئی اور سوالات جو لوگوں کے ذہن میں گردش کر رہے ہیں ان کو ایڈریس کیا جا سکے۔ تو میں آج کی نشست میں جناب نور محمد صاحب کو اس انٹرویو میں ویلکم کرتے ہوئے میرا پہلا سوال یہ ہوگا کہ نور محمد صاحب، ایک بڑی عجیب سی بات اس پی ٹی آئی کے حوالے سے ہنزہ میں دیکھنے کو نظر آئی کہ خیال یہ کیا جاتا تھا کہ پی ٹی آئی ایک یونٹ کے طور پر، ایک تحریک کے طور پر ہنزہ میں اپنا وجود رکھتی ہے، لیکن یہ خبر بڑی تیزی کے ساتھ پھیل گئی کہ پی ٹی آئی سپلٹ ہو گئی ہے اور آپ پی ٹی آئی حقیقی یا پی ٹی آئی کی اکثریت کے ساتھ آپ ایک الگ اینٹی بنا چکے ہیں۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اور اس نیو اینٹی کے ساتھ، ایک نئے تشخص کے ساتھ آپ کے اس حقیقی کے یا آزاد امیدوار کی حیثیت سے آپ کے جیتنے کے کتنے امکانات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ شہباز صاحب، سب سے پہلے آپ نے اپنے اسٹوڈیو میں مجھے بلایا اور پھر ہماری آڈینس کو جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے اس کے حوالے سے انفارم کرنے کا مجھے موقع دیا، اس کا میں مشکور ہوں۔ آپ کا جو پہلا سوال ہے بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ بے شک میں پی ٹی آئی کا حصہ رہا ہوں اور میں پی ٹی آئی میں جوائن کرنے کا میرا آبجیکٹو بھی یہی تھا کہ میں ان کی جو مینیفیسٹو ہے اس سے میں کافی حد تک میں سیٹسفائی تھا، چونکہ وہاں پر میرٹ کی بات انہوں نے کی تھی اور انصاف کی بات کی تھی، اور جو بیک ورڈ ایریاز ہے، فار فلنگ ایریاز ہے پاکستان میں، جیسے کہ ہنزہ ہے، گلگت بلتستان ہے، وہاں کا جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پریورٹی کے بیس پہ وہاں کے لوگوں کی ترقی کی بات تھی۔ باقی تو بہت ساری چیزیں تھیں، لیکن ان 3-4 جو مین پوائنٹس تھے پی ٹی آئی کے، اس سے میں بہت ہی کنونس تھا، جس کی وجہ سے میں نے پی ٹی آئی جوائن کی تھی۔ لیکن شہباز صاحب جب وقت آیا تو اس کا ایک عملی مظاہرہ کیا جائے تو لہٰذا نہ اس میں نے انصاف دیکھا، خاص کر جو گلگت بلتستان GB-LA-6 کے حوالے سے ٹکٹ کی جب تقسیم کی بات ہوئی تو اس وقت میں نے یہ تینوں چاروں چیزیں بالکل نہیں دیکھا، نہ میں نے وہاں پر انصاف دیکھا،
نہ میں نے وہاں میرٹ دیکھا اور نہ ہی اس علاقے کے انڈیجنس لوگوں کو آگے لیڈرشپ میں لانے کی میں نے کوئی ایسی چیز دیکھی جس کی وجہ سے جو میرا مین آبجیکٹو تھا ہنزا فرسٹ پارٹی بعد میں چونکہ ہنزا فرسٹ کے حوالے سے جو میں نے دیکھا کہ یہ ساری چیزیں سامنے نہیں آئیں تو پھر میں نے بہتر یہ سمجھا کہ ایز این انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہنزا کے لیے ہنزا کے عوام کے لیے میری دھرتی کے لیے جو کئی سالوں سے محرومیوں کے شکار ہے ان کی اس محرومی کو کم کرنے کے لیے میں نے ایز اے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے طور پہ میں پبلک میں اپنے خدمات لے کے سامنے آیا ہوں شہباز صاحب اور میں پورا یقین سے کہتا ہوں ہنزا کے عوام انشاءاللہ اس مرتبہ اپنی محرومیوں کو کم کرنے کے لیے ایز اے کینڈیڈیٹ ایز اپنا نمائندہ مجھے ووٹ دیں گے اور انشاءاللہ میں ان کی دیرینہ جو محرومیاں ہیں سیاسی محرومیاں ان کو کم کرنے میں کارآمد ثابت ہوں گا اور یہ اپنے آپ پہ میں پوری اعتماد کے ساتھ فلی کانفیڈنٹ ہوں اور میں آپ کے سامنے یہ عرض کرتا ہوں. بہت شکریہ. میرا دوسرا سوال یہ ہے میرا سوال کیا جو ہمارے ناظرین ہے یا ہنزا کی جو آبادی ہے ان کے کئی سیگمنٹس کے اندر یہ چونکہ ہاٹ ایشو ہے اس لیے یہ چیزیں بڑی قوت کے ساتھ گردش کر رہی ہوتی ہیں خبریں کہ اس وقت 15 امیدوار میدان میں ہیں. ہر امیدوار کی اپنی ایک پولیٹیکل ایک سٹینڈنگ ہے اور ہر امیدوار کی یہ کا نعرہ بھی ہے اور کوشش بھی ہے کہ جیسے آپ نے بتایا فرمایا کہ علاقے کی ترقی کے حوالے سے اب ہر 15 میں سے ہر آدمی یہی کہہ رہا ہے کہ میں علاقے کی ترقی کے لیے سامنے آیا. اب اس ترقی کے فریم میں اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ جناب اگر آپ ترقی کے حوالے سے کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ دیگر 14 جو امیدوار ہیں ان کی نسبت آپ کی کریڈیبلٹی آپ کی صلاحیت آپ کی ویژن زیادہ قوت بخش کیسے ہے؟ بہت شکریہ شہباز صاحب بہت اہم سوال ہے. جتنے بھی ہمارے 15 کینڈیڈیٹس ہیں میں ان سب کا رسپیکٹ کرتا ہوں. ظاہر ہے ہر کوئی اس میدان میں اترا ہے تو خدمت کرنے کے حوالے سے وہ میدان میں اترا ہے. میں اپنا آپ کو تھوڑا نمایاں اس لیے سمجھتا ہوں کہ میری جو ٹریننگ ہے بہت سارے حوالوں سے وہ گراس روٹ کے لوگوں کے ساتھ میری ٹریننگ ہوئی ہے. لوکل لیول پہ لوکل جو پرابلمز ہے جو ایشوز ہے ان کو میں کافی حد تک سمجھتا ہوں. اس کے علاوہ گلگت بلتستان کے حوالے سے جو بھی مسائل ہے خواہ وہ آئینی طور پہ ہو خواہ وہ انفراسٹرکچر کے حوالے سے ہو خواہ لیڈرشپ کو آگے لے کے جانے کے حوالے سے ہو گلگت بلتستان کے حوالے سے بھی کافی حد تک میں جو مسائل ہے وہ بھی میں آپ کی دعا سے سمجھتا ہوں. پاکستان کے لیول پہ جو لیڈرشپ کے حوالے سے مشکلات ہے گورنمنٹ کو جو مشکلات ہے سیاسی لیڈروں کو جو مشکلات ہے عوام کو جو مشکلات درپیش ہے وہ بھی میں کافی حد تک سمجھتا ہوں. اور ایک انٹرنیشنل لیول پہ جو مجھے ایکسپوجر ملا ہے باہر کی دنیا کے ساتھ کیونکہ میری ایجوکیشن ڈیولپمنٹ کے حوالے سے انگلینڈ سے لیڈنگ یونیورسٹیز سے میں نے تعلیم حاصل کیا ہے. اس طریقے سے 14-15 ممالک کا میں نے دورہ کیا ہے. پاکستان کے سیناریو میں گلگت بلتستان کے سیناریو میں اور پرٹیکولرلی ہنزا کے سیناریو میں کس طریقے سے اس پولیٹیکل سسٹم کو ڈیولپمنٹ کی پرسپیکٹو میں جو لوگ محسوس کرتے ہیں ہنزا میں جو مایوسی میں جو نظر آتی ہے لیڈرشپ کی کمی کے حوالے سے وہ اس پورا ایکسپیرئنس کی پرسپیکٹو ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ باقی جو دوسرے میرے 15 ساتھی ہیں ان سے میں بہترین پرفارم ہنزا کے لوگوں کے لیے بلکہ گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے میں بہترین پرفارم کر سکتا ہوں. بہت اچھے. اسی کوشچن کو آگے بڑھاتے ہوئے چونکہ اب ایک زمانہ تھا جب ہم گلگت تک سوچتے تھے کیونکہ GBLA کا مقصد یہ ہے کہ گلگت بلتستان لیجسلیٹو اسمبلی ایک بیبی اسمبلی جس کا کام
गिलगित बल्तिस्तान को संभालना है। अब प्रोविंसेस के लाइन में जब हम आ जाते हैं तो फिर ये अपग्रेड भी है और ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि जी आप इस्लामाबाद जाएंगे, कैबिनेट में बैठेंगे, पार्लियामेंट में जाएंगे, गिलगित बल्तिस्तान को प्रेजेंट करेंगे, तो आप क्या समझते हैं कि आप या इलेक्ट होने वाला जो भी नया नुमाइंदा है उसको क्या चैलेंजेस आ सकते हैं? अभी तक गिलगित बल्तिस्तान लेजिस्लेटिव असेंबली के हवाले से हमने गिलगित बल्तिस्तान तक महदूद रखा है। अब जब प्रोविंशियल असेंबली का वजूद बनेगा, कायम होगा, और जब हम बियॉन्ड गिलगित बल्तिस्तान जाके इस्लामाबाद की ओपन जो दुनिया है, बहुत बड़ी पॉलिटिकल सिनेरियो है जिसमें चारों प्रोविंसेस है, प्रोविंशियल लेवल पे भी और नेशनल असेंबली के लेवल पे भी और फिर सेनेट के लेवल पे भी बड़े बड़े जो सियासतदान हैं उनसे हमारा वास्ता पड़ेगा। जब उनसे हमारा वास्ता पड़ेगा तो जाहिर है हमें उस लेवल का सोच पैदा करना होगा कि उस पूरी बड़ी दुनिया में, उस सियासी बड़ी दुनिया में गिलगित बल्तिस्तान को हम कहाँ पे ठहरा सकते हैं। क्या गिलगित बल्तिस्तान के जो महदूद मसाइल है उनको हम उस सिनेरियो में किस तरीके से फिट कर सकते हैं। तो उस सिनेरियो में न सिर्फ फिट करना बल्कि जो भी चारों सूबों से रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पर आएंगे वो अपना अपना मसला वहां पर पेश करेंगे। तो गिलगित बल्तिस्तान के जो मसाइल है, क्या हम उसी सिनेरियो के अंदर, उसी पर्सपेक्टिव में हम बेहतरीन तरीके से गिलगित बल्तिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकेंगे। तो जो आपका सेकंड सवाल था, उस हवाले से मैं कम से कम अपने आप को उस सिनेरियो में अपने आप को फिट समझ सकता हूं। उसका रीजन ये है कि जो मेरी नेशनल इंटरनेशनल लेवल का एक्सपोजर है, मेरी जो क्वालिफिकेशन है, मेरी जो ट्रेनिंग है इंटरनेशनल लेवल की, वो सिर्फ हुंजा गिलगित बल्तिस्तान की हद तक नहीं है बल्कि पाकिस्तान और उससे भी बियॉन्ड है। तो उस हवाले से मैं अपने आप को एक सूटेबल कैंडिडेट समझता हूं कि जो गिलगित बल्तिस्तान की बाउंड्रीज से आगे जाके नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे मैं गिलगित बल्तिस्तान के हुकूक को फाइट कर सकूं और फिर उनके लिए एक बेहतरीन लाहे अमल उनके सामने मैं पेश कर सकूं। अब हम वापस इस्लामाबाद से हुंजा की तरफ आते हैं। आप क्या समझते हैं कि इस इंक्यूबेशन में जो सियासत है, हमारे यहाँ पॉलिटिक्स है, इसको निकाल के आप नए सियासी उफक पर एक क्लाइमेक्स पर ले जाकर हुंजा को, जैसे कि आपने कहा है कि महरूमियों का शिकार है, या इससे पहले जितने भी हमारे रहनुमा आए, पॉलिटिकल लीडरशिप आई, उन्होंने इस तरह से नहीं सोचा जिस तरह आज सोचने की जरूरत है। तो फिर आपके पास क्या स्ट्रेटेजी होगी कि बीइंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हुंजा, क्या स्ट्रेटेजी होगी कि आप एक की रोल प्ले करके हुंजा को उस सिनेरियो में, उस उफक पर एक तशख्खुस दिला सकेंगे आप? हुंजा के हवाले से जो मैं अर्ज करना चाहूंगा, जो हुंजा का पॉलिटिकल सिस्टम है, कल्चरल वैल्यूज है, पास्ट जो वैल्यूज है, या जो प्रेजेंट लिटरेसी रेट है, और जो सीपेक के हवाले से या बहुत सारी दूसरी चीज़ों के हवाले से, टूरिज्म के हवाले से जो इनफ्लो इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है, सीपेक के हवाले से जो बहुत कुछ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इन कोलैबोरेशन विद चाइना जो बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट फ्यूचर में आएगा, इस पूरे सिनेरियो के हवाले से हुंजा किसी भी हवाले से मैं गिलगित बल्तिस्तान के जो दूसरे 9 डिस्ट्रिक्ट्स है उनके साथ मैं मैच नहीं करवा सकता हूं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये नहीं है कि गिलगित बल्तिस्तान के दूसरे 9 डिस्ट्रिक्ट्स हमारे लिए कम अहमियत के हामिल है, नहीं। 9 के 9 जो 9 के 9 डिस्ट्रिक्ट्स है उनका अपना एक खूबी है, एक मुकाम है, एक अहमियत है, लेकिन उन सब से हट के हुंजा इंटरनेशनली ऑलरेडी एक प्रोमिनेंट एक रीजन रहा है, इसकी अपनी एक तारीख रही है, लोगों की अपने एक बहादुरी के हवाले से शिनाख्त रही है एग्जैक्टली। और अभी
प्रेजेंट हालात में जो एजुकेशन का लिटरेसी रेट है वो इंटरनेशनल लेवल पे किसी भी पाकिस्तान में इंटरनेशनल लेवल पे किसी भी मुल्क से हुंजा की लिटरेसी कम नहीं है। इसी यही वजह है कि जो थिंकिंग प्रोसेस है, जो यूथ का थॉट प्रोसेस है, वो पाकिस्तान से भी क्रॉस करके किसी भी इंटरनेशनल डेवलप्ड कंट्री के साथ मैच करता है। तो लिहाजा इसी सिनारियो में जो हुंजा की नीड्स है वो एक जनरल जो लोग वो हुंजा की नीड्स को नहीं समझते। हुंजा का एक पर्टिकुलर नीड है, क्योंकि हम पर्टिकुलर सिनारियो में हम स्ट्रक्चर में हम आगे जा रहे हैं। जैसे कि अभी भी तकरीबन दुनिया के लीडिंग यूनिवर्सिटीज में शेरवाज साहब हुंजा के हमारे बेटे और बेटियां लीडिंग यूनिवर्सिटीज में तालीम हासिल कर रही हैं, हाईएस्ट लेवल का एजुकेशन वो हासिल कर रही हैं। तो लिहाजा वो जब हाईएस्ट लेवल की एजुकेशन हासिल करके वापस हुंजा में आएंगे तो फिर जाहिर है उसी लेवल की अपॉर्चुनिटीज भी चाहिए होंगी। तो लिहाजा एज एक रिप्रेजेंटेटिव, एज एक मुजाहिर हुंजा का हर लेवल का, हर तबके फिक्र के लोगों को मुझे देखना पड़ेगा, उनकी मुझे रिप्रेजेंटेशन करनी पड़ेगी। तो जो उस लेवल के हाईली लर्निड जो एजुकेटेड लॉट है उनको भी मुझे देखना पड़ेगा। एक काम जमींदार है जो जमीन का काम करता है या बिजनेस करता है, एंटरप्रेन्योरशिप में है, मुझे उनकी नीड्स को भी देखना पड़ेगा। लिहाजा इस पूरे सिनेरियो में मुझे गिलगित बल्तिस्तान से बियॉन्ड पाकिस्तान लेवल और फिर पाकिस्तान लेवल से बियॉन्ड यहाँ की नीड्स के मुताबिक इंटरनेशनल लेवल पे मुझे हुंजा की नीड्स को एड्रेस करने के लिए मुझे एक स्ट्रेटजी मुझे बनाना होगा, एक मॉडल एटमॉस्फेयर, एक मॉडल हुंजा न सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के लिए बल्कि पाकिस्तान के लिए एक मॉडल डिस्ट्रिक्ट के तौर पे ये आगे बढ़े। जब भी इलेक्शंस का मौसम आता है वहां पे ये खदशा भी पाकिस्तान के पॉलिटिकल कल्चर के हवाले से बरसर इख्तियार पार्टी किसी को नामजद करती है, टिकट देती है, तो वहां पे हिमायत के साथ साथ उसकी मदद भी करती है। पाकिस्तान के पॉलिटिकल कल्चर के हिसाब से किस हद तक रिगिंग में इन्वॉल्व हो सकती है? माजी के हवाले से अब का जो वोटिंग सिस्टम या जो पोलिटिकल सिनेरियो वो डिफरेंट है। जो प्रेजेंट हुकूमत ने एक सिस्टम बनाया है वोट कास्ट करने का, मैकेनिज्म डिफरेंट है। इस मैकेनिज्म में इंशाल्लाह कोई ऐसी रिगिंग का हम गुंजाइश इसमें नहीं है। इसी पास्ट प्रैक्टिसेस की वजह से सही नुमाइंदगी किसी भी हवाले से न गिलगित में आई है, गिलगित बल्तिस्तान में ना नेशनल असम्बली के लेवल पाई है। तो लिहाजा वक्त के साथ अब ये फिल्टर होते ये बात सामने आया है और एक मैकेनिज्म इस तरीके से बना है कि किसी भी हवाले से कोई प्री पोल रिगिंग या जो फेडरल में हुकूमत है उसकी हुकूमत होगी डिस्पाइट द फैक्ट का वहाँ का नुमाइंदा उस लेवल पे न हो, तो वो चीज़ें अभी नहीं होंगी। अलबत्ता गिलगित बल्तिस्तान में अब खासकर हुंजा में वोट का बहुत वैल्यू है और अब लोगों के अंदर ये अवेयरनेस सामने आ गया है कि उनके सामने कौन सा कैंडिडेट उनके लिए सही मानों में नुमाइंदगी कर सकता है। एजुकेट हो गए हैं। जो एक बिटर एक्सपीरियंस मिला है हुंजा के वोटर्स को या हुंजा के अवाम को, लिहाजा उसी बेस पे अब वो सही मानों में सही नुमाइंदा आगे लाने के लिए वो मैदान में आ गए हैं। वो पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं गुजारिश करूँ, अवाम से मेरी गुजारिश है कि इस तरह के जो अगर कोई प्रोपेगेंडे उनके सामने आते हैं तो उस पर वो यकीन न करें, बल्कि वो अपना वोट बेहतर अंदाज में जाके वो वोट कास्ट करें, क्योंकि उनका वोट का बहुत बड़ा वैल्यू है। उनकी वोट के वैल्यू की वजह से एक अच्छा नुमाइंदा असेंबली में वो ला सकते हैं। राइट। तो आप ये तासुर दे रहे हैं कि इमरान खान की हुकूमत जिसकी फिलॉसफी पॉलिटिकल फिलॉसफी ही यही है कि रिगिंग से पाक इलेक्शन हो, तो वो कभी भी हुंजा में इस किस्म की कोई गलती नहीं करेंगे। लोगों को ये बावर कराने की उन्होंने कोशिश की थी कि जो नून की हुकूमत है उस वक्त इलेक्टेड नहीं है,
لوگوں کے ووٹ سے وہ حکومت نہیں بنی ہے، بلکہ انہوں نے جعلی ووٹ ڈالے ہیں، جعلی ووٹوں کی وجہ سے، اور انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ وہ جو 4 مین سیکٹرز ہیں ان کو کھولا جائے. تو لہذا میں اسی پرسپیکٹو میں یقین کروں گا کہ وہ اپنی جو کاوشیں ہیں، جو ان کا اپنی پلاننگ ہے، جو ان کی اپنی مینیفیسٹو ہے، کہ ان کی جو تحریک ہے کہ اس طرح کی چیز نہ ہو، بلکہ لوگوں کو، ووٹرز کو موقع دیا جائے کہ وہ اپنا پسندیدہ جو کینڈیڈیٹ ہے اس کو ووٹ دے دے. اور اسی کے ساتھ میں یہ امید کروں گا کہ جو لوکل گورنمنٹ ہے، گلگت بلتستان کی گورنمنٹ ہے، جو ہنزا کی گورنمنٹ ہے، جن کے ہاتھ میں یہ ذمہ داری دی ہوئی ہے، یہ پولیٹیکل پروسیس یا الیکٹورل پروسیس کو آگے بڑھانے کے لیے جو رسپانسبل لوگ ہیں، میں ان سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ وہ ایسی کوئی چیز نہ کرے اور نہ کرنے دے، تاکہ ہنزا کے لیے ایک صحیح نمائندگی سامنے آ جائے.